James Smith. I'm writing to refer James Smith, 15-year-old student with recurrent infection in the context of cystic fibrosis for further assessment and management. Okay. For surgical opinion, huh? آره چیز داشت لانگ ترانسپلنت داشت. بعدش من گفتم اون پایین توضیح میدم دیگه دوبار نیارم. شما دارین به کی دارم بنویسین؟ thoracic surgeons. به cardiothoracic surgeon. cardiothoracic surgeon ممکنه بگی که further assessment و management این چه ربطی به من داره؟ cystic fibrosis. For your opinion or for surgical opinion or for suitability for transplant. Okay. شما درست فکر کردیم ولی اینجا چون که کاردیوتوراکیک سرجنه بعد رلوانسش رو بهش نشون میدادیم همین الان. 2nd of February, James presented with severe dyspnea, coughing, hypoxia, hemoptysis, fever, headache, and facial pain. Examination was unremarkable for O2 saturation. Was remarkable for O2 saturation of 80%, breathing rate, respiratory rate of 30, erythematous oropharynx and sonorous wheeze, along with bibasilar crackles. He was commenced on ampicillin sulbactam and supplemental oxygen. Okay. اول supplemental oxygen رو بگیم بهتر نیست؟ کیس نوته فکر کنم اونطوری گفته بودم. چرا supplemental oxygen بهتر؟ Okay. فکر کنم it was commenced on supplemental oxygen and ampicillin sulbactam. Okay. His X-ray showed pneumonia and pleural effusion, and CT scan revealed chronic sinusitis. Therefore, نمیخوایم. His antibiotics were changed. دو تا بود دیگه. تو azithromycin and ciprofloxacin. نه دیگه یه دونه آنتیبیوتیک ampicillin sulbactam. بله. Today, James has had a satisfactory clinical recovery. He's been advised to increase his physical activity to improve his diet. We have discussed reduction in his school time. Discuss حرف اضافه چی نداره. We discuss something. And possibility of homeschooling along with increase in hospital to prevent. ببینید چون که مدرسه میره مریض میشه هی میاد بیمارستان. برای این که هاسپیتال ویزیتش کم بشه میگه که هومسکولینگ بکنیم بهتره چون به هر حال مدرسه که میره باعث میشه بیشتر عفونت بگیره بیشتر بیاد بیمارستان در صورت مدرسه رو از دست میده. خیلی گنگ نوشته بود اونو کم میکنه اونو میبریم بالا. بله. بیمارستانش بیشتر کنه که دقت کنه. نه. We have discussed reduction in his school time to reduce his hospital visits. Okay, to reduction in his school time and possibility of homeschooling. من بد متوجه شدم تیکش رو به خاطر همین جمله بد نوشتم. دیگه در واقع باید بگیم because he has been because his school attendance has increased his hospital visits. Okay. Chest physiotherapy is arranged for him as needed. It is worth mentioning that James was diagnosed with cystic fibrosis in 2006. لازم بگیم اینو یا نه؟ نه دیگه اون بالا گفته بودم تو introduction. دیگه تایم میشم بیارم دیگه بگم از 2006 داره چیز میشه تحت درمانش. اوکی پس میتونیم بگیم has been under treatment
with cystic fibrosis since 2006 ها چون با cystic fibrosis دنیا آمده دیگه ها درسته؟ cystic fibrosis congenital دیگه مگه نیست؟ بله بله. اوکی پس باید بگیم که 2 سال دیر تشخیصش دادم ولی has been همین بود دیگه، هی من دارم شک میکنم. has been under management for cystic fibrosis since 2006. Okay. Chronic sinusitis, symptomatic focal epilepsy. Okay. He also has a history of chronic sinusitis, symptomatic focal epilepsy. He takes phenytoin, 100 milligrams. Huh? برای سرجن داریم می‌نویسیم دیگه ها. TDS. Palmazine and Creon. James's severe dyspnea and likelihood of recurrent infection. I would appreciate your further assessment for suitability of a double lung transplant if you deem appropriate. دیگه نمیخواد دیگه اینو دیگه ها. اصلا همین سوالمون همینه دیگه. Should you have any queries, please do not hesitate to contact me. Very good. Okay. خب نظرتون چیه؟ چیکار بکنیم؟ چطوریه؟ یک سوال، یه دونه دوز دارو رو بنویسیم کافیه؟ نه دیگه همه رو بنویسین دیگه. بله مرسی. اوکی. اگه برای پزشک داریم می‌نویسیم خب باید دوزش رو بنویسیم چون داروی بدون دوز که معنی نداره که. اوکی. میتونستیم اگه میخواستین که دوز رو نگیم میگفتین که he has a history of symptomatic focal epilepsy which is under control by phenytoin مثلا. درست. خب چطور بود این بقیه نظر بدن؟ خیلی خوب بود. آره. خب اطلاعات اضافه کم چیزی نداشت؟ اطلاعات اصلا شما علت این که این مریض رو دارید ریفر میکنید برای چیز چیه؟ برای likely recurrent infection. recurrent شک به کنسر مثلا. نه دیگه برای ترانسپلانت دارین میفرستین دیگه مریض رو. خب چرا این مریض رو شما برای ترانسپلانت در نظر گرفتید؟ چرا فکر کنید؟ پدرش هم recurrent infection داشته، پدرش هم یه لانگ کنسر داشته. این کم بود؟ خب اونو که ننوشتین شما که اینجا ها. نه من مفید ندیدم واقعا. خب یه بچه 15 ساله که بابام نداره سیستیک فایبروسیس داره این مهم نیست اونو بنویسیم از لحاظ اجتماعی اون. چرا مهمه فکر کنم. اوکی. خب یه چیز دیگه، آیا شما اینجا اون شخص رو میتونید تست کنید، اون کاردیوتوراسیک سرجن رو میتونید کانوینس کنید که ایشون نیاز به ترانسپلانت داره با این اطلاعاتی که دادید؟ من خودم واقعا متقاعد نشدم که اینطوری باشه. نمیدونم شاید کیس نوتش چیزی کم داشت. شما میفرمایید یعنی مثلا اون پدرش خیلی مهمه؟ نه من دارم من اصلا الان هیچ ساجستشنی ندارم. من دارم فقط میپرسم که به نظر شما چه کی پوینت هایی، چه کی اینفورمیشنی اینجا بود که باید روش ما تاکید میکردیم؟ کی اینفورمیشن؟ الان فرض کنید شما کاردیوتوراسیک سرجن، من چی باید بگم که شما قانع بشید که این
این بچه خیلی اینفکشن داره. عفونت‌های مکرر که به درمان مثلا پاسخ نداده باشه، به درمان مدیکال. تمام رشدش اینا هم مختل شده اینا. اینم خیلی مهمه. بی ام آیش هم گفتین یا نگفتین؟ بی ام آیشو گفتم. بله بی ام آی 28.5 داشت. کجاست؟ به خدا نوشته بودم. فکر کنم اینو تو نه اینو تو بیداری نوشتین احتمالاً. اون یکی رو نه این کار من نوشتم اینجا. اینو فکر کنم اومدین داروها رو تغییر بدین، اینو پاکش کردیم بی ام آیش رو. خب اگه نوشتین من که چیزی پاک نمی‌کنم که اینجا هستی که همش. انا من فکر کنم خدا نوشتم. من ندیدم بیام. اینو پاک نمیشه که من اینجا فقط خط میزنه روش. الان من نگاه کن. خب بیماش 28 بود نوشته بودم. خب شاید اینجا ادیتش جیمز اسمیت اوکی. اون چیزی که اینجا من دوتا نمونه دارم که جالبه. این بالایی مال خود چیزه، مال خود سمپلیه که توی وبسایت در واقع توی OET گذاشتن که به نظر من اصلا خنده داره. حالا الان بهتون میگم چرا. ولی اینو اول ببینیم. I'm writing to refer James, a 14-year-old, حالا 14 or 15, with recurrent pneumonia in the context of cystic fibrosis for further assessment of suitability for double lung transplant. James was admitted to respiratory unit on 2nd of February, complaining of severe dyspnea, cough, hemoptysis, fever, headache, and facial pain. On examination, respiratory rate high, heart rate 82, temperature, O2 saturation 80%, oropharynx was erythematous, there was sonorous wheeze associated with bibasilar crackles. He was started on ampicillin sulbactam. Chest X-ray showed these. CT in تا اینجا که عین مال شماست ها. Has a history of cystic fibrosis since 2006 and asymptomatic focal epilepsy. Symptomatic. His BMI is 28.5. He has no known allergies. Takes phenytoin, palmozyme, Creon. Has family history of lung cancer in his father at the age of 54, who died. Huh? Today, James has made good progress. We had a discussion regarding reducing school time, using homeschooling, and therefore reducing his hospital visits. With regards to progressive frequency of lung infections, I would be grateful if you could see James for further assessment regarding suitability for double lung transplant. So it's because of progressive frequency of lung infections. یکی اینه. اون چیزی که به نظرم اینجا کمه، یعنی میس شده، اینه که یکی اینه. ننوشتم. چی رو؟ اون فریکونتش رو ننوشتم. من فریکونت رو پاک کردم، فریکونسی رو گفتم من هم فریکونسی رو بنویسم هم مثلا likelihood of مثلا recurrent، گفتم جفتش یکیه دیگه یکیش کنم. اوکی. ببینید اولا ایشون این وقتی اومده با اکسیژن 80% اومده. اوکی. و آنتیبیوتیک هایی هم که براش استفاده کردیم، این هاسپیتال استی، اینا همه نشون دهنده اینه که چی؟ اولا این بچه کلی نیازمندی در واقع مراقبت نیاز داره. برای همین هی اومده بستری شده، کلی باید برای این هزینه بکنن علاوه وقت و عمر و اینا. به اضافه اینکه روی یه ایمپکتی هم روی زندگی خودش داره. خودش هم وزنش بالا رفته، مدرسه نمیره، اسکولینگش مشکل داره. به اضافه اینکه پدرم که نداره. اینا در اصل به خاطر همه اینها که حالا 15 سالی از 2 سالگی یعنی دوچار چیز شده، تشخیص داده شده و این همین داستان رو داشته. ساینوسایتیس هم که داره اینجا نگفته مثل اینکه ها.
چیو؟ ساینوسایتیس رو اینجا انداخته دیگه. این کسی که اینو نوشته. بله. اینو باید اینم میگفت دیگه. اون ریگاردینگ زده، جفتمون ریگاردینگ رو زدیم به خاطر اینکه توی اون کیس نوت نوشته دیسکاشن ریگاردینگ فلان. ما فکر بله. کردیم اوکی. حالا این نمونه خود چیز رو ببینید، مال OET رو. Thank you for agreeing to see Mr. James Smith, who needs to be assessed for suitability for double lung transplant. خیلی قشنگ نیست، ولی حالا من اینو در واقع به نظرم زشته که برای یه متخصص اینجوری بنویسیم. Mr. Smith presented to the emergency department with severe dyspnea related to related breathing difficulties along with hemoptysis, blah, blah, blah. An examination revealed a sonorous wheeze and bibasal crackles, which indicated a lung blockage and mucus at the base of the lung. Therefore, further investigations were ordered. Okay. این خنده داره. شما دارید برای متخصص کاردیوتوراکیک سرجن توضیح میدین که سونرس ویز و بایبیسیلر کرکل یعنی چی؟ میشه هم چیزی؟ نه نمیشه. اینو به خاطر اینکه یه معلم نوشته. مستر اسمیت یعنی خیلی خوشحال شده که اینو کشف کرده که این یعنی چی. Mr. Smith was started on ampicillin sulbactam to treat possible lower respiratory tract infection or bacterial sinusitis. هم چیزی نداریم که دیگه، اور نداره که، ایشون lower respiratory tract infection داره دیگه. And supplemental oxygen. این supplemental oxygen رو هم چیز کردن، تریتش کردن ها. ببینید این اصلا جاش اینجا نیست که ها. بعد میگفت چی؟ He was started on supplemental oxygen and ampicillin sulbactam to treat this. این چیزی که در واقع ترتیبی که اینجا نوشته غلطه. اینجا هم خودشون میگن consequently ننویسیم، خودشون نوشتن. اینجا میگه based on his condition cystic fibrosis، که این هم نیاز نیست اینجا در واقع کاملا اضافه است. Okay. And his history of chronic sinus infections, it is likely that there will be further lung infections of increasing frequency. We have discussed the impact of this with the family, especially regarding school, but would appreciate if you would investigate if Mr. Smith is suitable for a double lung transplant. در اصل اینم نمونه خانم ربکا بود که گفتم شما هم ببینیدش. اوکی. بریم به سراغ بعدی. خب در واقع به نظر من اینجا حق مطلب زیاد ادا نشد. ما ببینید شما هدفتون از نوشتن این نامه اینه که میخواید بگید که این بچه نیاز داره به دابل لانگ ترانسپلنت به عقیده من. شما باید اون رو بهش برسونید. خب چرا یه همچین فکر میکنیم؟ به خاطر اینکه هم عفونتایی که میگیره خیلی شدیده، با سچوریشن 80% اومده، در واقع تقریبا داشته میمرده دیگه. پس دیولپمنتش تو چرا مشکلی شده؟ هم بی ام آی بالا داشته، هم مدرسه نمیتونه بره، یکی دیگه این که پدرم نداره. اوکی. و اینکه از 2 سالگی هم که همینجوری تا الان 13 سال 12 ساله که مرتب این علائم رو داشته. یعنی من تو قسمت کانکلوژنش چی بنویسم مثلا سیویر دیسپنه نوشتم، لایکلیهود این تکرار اینفکشنش رو نوشتم، هی دیگه چی باید کنم توی این؟ نه خوبه، دست اوکی. ولی تو این بالا در واقع باید حتما اون بی ام آی رو ذکر میکردین، اینجا پدرش هم ذکر میکردین، اونا هم رلوونت بود دیگه به هر حال. ولی دست اوکی. بسیار نه خوبه، مشکلی ما نداریم. کلا درجه هم خوب نوشتید، ولی بهتر بود اونا رو هم می نوشتین. اوکی.